डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। कल पिछले अध्याय की समाप्ति हुई सी। अज एक नवे अध्याय का प्रारंभ ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक दोहरे दे नाल करदे ने। इस दोहरे दे विच कवि जी शारदा देवी दा मंगल करदे ने, सरस्वती देवी दा मंगल करदे ने, क्योंकि सरस्वती देवी नूं कला दी देवी मन्निया जाता है। मैं अज दी कथा नूं इत्थों ही शुरू करदा। सिंह बाहनी मात जग, अष्टभुजी खल काल। नमस्कार तेह चरण को, उच्चरों कथा रसाल। भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि जो शेर ते असवार जगत दी माता, अठां भुजां वाली भाव के अठां बाहां वाली, खला नूं मारन वाली है, उस देवी दे चरणां नूं नमस्कार करके अगों होर रसीली कथा मैं उचारदा। सुनो कथा श्री फेरू नंदन, श्रोतन के आगयोग निकंदन। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि जो सारे ही पापां नूं कट्टण वाली सतगुरु नानक देव जी की कथा है, उस नूं हे तुसीं फेरू दे नंदन जी सुनो। क्योंकि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे पिता दा नाम फेरू सी, इस करके फेरू दे नंदन भाव के फेरू दे पुत्र सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी। सुनो अगली कथा। तलवंडी में दीन दयाला, रहत्यो के तक बेताए काला। तलवंडी नगर दे विच दीन दयाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने काफी समा इसे तरीके दे नाल बतीत किया। एक दिवस कालू टिग आवा, हित समझावण बचन अलावा। एक दिन पिता कालू जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने और उन्होंने सतगुरां नूं समझाउणा शुरू किया। कहंदे ने हे सुत गृहस्थी रीत करीजै, भेख फकीरी अब तज दीजै। कालू जी आन के कहंदे ने कि हे नानक पुत्र, गृहस्थी दी रीत नूं धारण कर लै। ये जिहड़ा फकीरां वाला अपने शरीर दे उत्ते तू भेस धारण कीता होया है, इस नूं उतार दे। आगे दरबज तो घर बारा, होए बेरकत लुटायो सारा। कालू जी कहंदे ने कि अगे सारा पैसा टका, सारा जिहड़ा घर बार सी, ओ ते तू त्यागी होके लुटा दिता है। को कृत अब ले हो संभारी, दरब कमावो सुमत बेचारी। पिता कालू जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कहंदे ने कि हे पुत्र नानक, हुण तू कोई ना कोई काम धंधा सांभ लै
ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ श्रेष्ठ गल होवेगी। जरा ग्रसी अब देह हमारी, सुख देवन की है तव वारी। पिता कालू जी ने आख्या, हे नानक पुत्र, मैनू ते हुण बुढ़ेपे दे रोग ने गरस लिया, मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका है, हुण जिहड़ी सुख देण दी वारी है ना वो तेरी है। कहण तो भाव है कि पुत्र ही मापियां नूं सुख देंदे ने, हुण सुख देण दी तेरी वारी आई। सर्ब सदन को कार चलावो, निजपुर बसो बैस सुख पावो। कहंदे ने अपने सारे घर दे काम कार नूं हुण तुसीं संभालो। इस तो इलावा सारा जिहड़ा परिवार है ना उस दे विच बैठ के तुसीं सुखां दी प्राप्ति करो। रहिए हमारी दृष्ट आगारी, सुख रही तव पिख मह तारी। इस तो इलावा हमेशा साडियां नजरां दे अगे तुसीं रहो। जेकर तुसीं साडियां अखां दे सामने रहिंदे हो ते मैं भी खुश हुंदा हां। इस तो इलावा तुहाडी जिहड़ी माता है वो भी खुश रहिंदी। निज सुत स्त्री ले हो मंगाई, कर प्रतपाल सबन हित लाई। पिता कालू जी कहंदे ने कि अपनी स्त्री नूं ते अपने पुत्रां नूं इस जगह दे उत्ते मंगवा लो और सारियां दी तुसीं हित दे नाल प्रतपालना करो। बिछरे हैं सो कित कित थाना, तोज बहीन रहै दुखवाना। पिता जी कहते ने कि सारा जिहड़ा साडा परिवार है वो विछड़िया होया है, कोई किते बैठा है कोई किते बैठा है। क्योंकि इतिहास दे विच पिछे एक कथा आई सी कि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बाहर भ्रमण दा निश्चय कीता ते उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे महल जिन्हां दा नां सुलखणी है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ, ਮੂਲਾ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਪਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਿਦ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਤਾਤਾ, ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਪਿਤੇ ਮਤ ਨੌਕਾ ਨਿਆਈ, ਦਰਬ ਮੋਹ ਜਲ ਸਰਤਾ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਨੌਕਾ ਮੇ ਜਲ ਪਰ ਜਾਵੇ, ਤਤਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ बीच ਡੁਬਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੇੜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਐਸੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਤਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
कि जे पैसिਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਮਤ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਲਏਗੀ। सतगुर केवट मिले जे आई, मत नौका पर हुए चको साई। पर जेकर किधरे सतगुरु रूपी मला आ जावे इस बेड़ी मत नूं सांभण दे वास्ते, ते फिर जिहड़ी मत रूपी बेड़ी है ना ये डुब नहीं सकदी। वो सतगुरु जिहड़ा मला है ना इस मत रूपी बेड़ी नूं सांभ लएगा चौकसाई दे नाल, हुशियारी दे नाल। मोह दरब ते ऊरद चलावे, खेवन कर है ज्ञान सुनावे। वो की करेगा जिहड़ा सतगुरु मलाह है, कहंदे ने कि ज्ञान सुना के दरब दा जिहड़ा मोह है उस तो उत्ते इस मत रूपी बेड़ी नूं चला देगा। कहण तो पावे है कि मत रूपी बेड़ी फिर पैसिਆਂ रूपी नदी दे विच नहीं डुबेगी। आत्म लखणों पार किनारा, पहुंचत तब होए है सुख कारा। ते इस नदी का जिहड़ा दूसरा किनारा है वह है अपनी आत्मा नूं जानना। ते फिर मलाह इस मत रूपी बेड़ी नूं बचा के इस नदी तो अगले पार ला देवेगा जिथे के अपने आत्मा नूं जानन दा चाह है। पहुंचे तब होए सुखारा, जदों फिर अपनी आत्मा दे कोल आदमी पहुंच जाता है उस वेले ये सौखा हो जाता है। नाते जन्म मरण दुख पारी, आए जाए जग वार वारी। जेड़ा मनुख अपनी आत्मा नूं नहीं पछाण सकदा वो जमदा रहिंदा है, वो मरदा रहिंदा है, दुखां दे विच पैंदा रहिंदा है ते बार बार उस नूं इस दुनिया दे उत्ते आउणा पैंदा है वारी वारी घुम घुम के। आस कह कृपा दृष्ट अविलोकी, पित के उर के माया रोकी। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि नाले ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह ज्ञान दे बचन कीते ते नाले किरपा दी दृष्टि अपने पिता कालू जी दे उत्ते पाई है। जदों ही सतगुरां ने मेहर दी नजर पाई ते पिता जी दे हिरदे दे विचों सारी जिहड़ी माया सी ना उस नूं रोक दिता। तत्छिन ज्ञात हृदय में आई, ज्यों मद उतर गए सुध पाई। जदों ही सतगुरां ने मेहर नाल देखिया उसे वेले मानो के ज्ञान दी प्राप्ति हो गई है। इस तरह लगता है कि जिवें किसी शराब पीते हुए आदमी दी शराब उतर जाती है, उन्होंने होश आ जाती है। इस तरह पिता कालू जी दे नाल वापरिया। बोलियो करके पाओ कनेरा, मैं जानत रहे ओ सुत मेरा। हुण जिहड़ा पिता कालू सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं अपना पुत्र जानदा सी, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ है हथ जोड़ के कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह जी, मैं ते सारी उम्र तुहानू अपना पुत्र समझदा रहा, पर दरअसल तुसीं मेरे पुत्र नहीं सी। महापुरख तुम दीन दयाला, मुझ और दीजै ज्ञान विसाला। मैं तुहानू सारी उम्र अपना पुत्र समझिया, पर यह मेरी अज्ञानता सी। तुसीं ते महापुरख हो, तुसीं ते दीन दयाल हो, तुसीं ते परमेश्वर हो। हुण किरपा करके मेरे हिरदे दे विच ज्ञान कर दिओ। जेह ते जन्म मरण है हाना, उपजै अब चल आनंद महाना। हुण पिता जी सतगुरां दे चरनां दे विच अर्जां करदे ने कि किरपा करके मैनू ज्ञान दे दिओ, क्योंकि जेकर मनुख दे हिरदे दे विच ज्ञान हुंदा है ते उस दा जमना ते मरना खत्म हो जांदा है। उस नूं अब चल खुशी दी प्राप्ति हुंदी है, आनंद दी प्राप्ति हुंदी है। अब चल आनंद ਉਹ आनंद हुंदा है जिहड़ा कदे नहीं डोलदा, एक जगह दे उत्ते स्थिर रहिंदा है। मैं हो कौन मोह सुध नाही, रह हो हरख शोक के माही। पिता कालू जी कहंदे ने मैं कौन हां, कित्थों आया हां, और इस गल दी मैनू कोई भी सोझी नहीं है, कोई भी समझ नहीं है। मैं हमेशा हरख दे विच सोग दे विच ही रहना है। कदे मन दे विच खुशी आ जाती है, कदे गमी आ जाती है। मैनू किरपा करके
ज्ञान बख्शिश करो। एक क्षण मन थित होवत नाही, विचरै राग द्वैख के माही। कहंदा जी एक क्षण मात्र भी ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ द्वेष ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਝੰਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਖ ਪਿਤ ਜਗ ਆਸਾ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਕੇ ਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਜੋਈ, ਮਨ ਕੋ ਨਾਮ ਲਖੀਜੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਸਨਮੁਖ ਵਹਿ ਲਾਗਾ, ਭਾਇਓ ਅਮਨ ਸੋ ਲਖੋ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਨ। ਅਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਉ ਰਵ ਬੇਮੁਖ ਬਰਫ ਵਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਸੋ ਜਲ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਸੋ ਜਲ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਗਤ ਲਖ ਲੀਜੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ ਕਰੀਜੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ। ਜੋ ਮਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ, ਅਮਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਫੇਰ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਥਿਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਗ ਪੁਨ ਰਾਗ ਜੋ ਦ્વੈਖਾ, ਤਿਨ ਵੈ ਹੈ ਸਥਿਤ ਬਸ਼ੇਖਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ द्वेष ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬ ਥਾਨ ਸਭ ਜੀਵਨ ਮਾਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨ ਦੂਜੋ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਰਨੀ ਸਰਬ ਬਿਖੈ ਜਲ ਜੈਸੇ, ਪਰਮਾਤਮ ਰਹਿਓ ਪੂਰ ਸੋ ਐਸੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਜੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਦੇਤ ਦਿਖਸਾਈ, ਸੋ ਬਿਦ ਨੀਕੋ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਬਿਮਲ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਉ ਸਰੋਤ ਸੋ ਜਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੀ ਕੋਰ ਜੋਈ, ਕੂਪ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀਏ ਸੋਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਜਲ ਕਰ ਮੈਂ ਆਵੇ, ਤਿਉ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਭਾਂਡਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਠਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਗਿਆਨੀ ਕੋ ਔਰ ਹੈ ਜੋ, ਪੜਦੇ ਕੋ ਜਲ ਜਾਨੋ ਸੋ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਜਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਤ ਕਾਲ ਤਹ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਛਿਤ ਮੈਂ ਹੈ ਜਲ ਸਭ ਥਾਈ। ਹੁਣ ਆਮ ਸਮਤਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਮ ਸਿਮ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਿਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਭ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਗਟਨ ਦੁਰਨ ਕਹੀ ਬਿਦ ਯਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
कि ज्ञानी दे वास्ते परमेश्वर इस तरह है कि जिस तरह सामने कोई नदी बह रही होवे जां दरिया बह रहा होवे, ये ज्ञानी दे वास्ते है। जिहड़ा जग्यासु है उस दे वास्ते इस तरह है परमेश्वर, जिस तरह खूह होवे ते यतन दे नाल खूह दे विचों पानी पी लईदा है, इसे तरह परमेश्वर दी प्राप्ति हो सकदी है। पर जिहड़ा मनुख अज्ञानी है ਉਹਦੇ वास्ते समतल धरती है, अगे पड़ता है। जेकर यत्न करेगा धरती नूं पुटेगा तां पानी दी परमेश्वर दी प्राप्ति होगी। ये है जगत बनाओ बनियो है, परमात्म बिन कौन गुणियो है। गुरु जी कहते ने ये जिहड़ा जगत है ना, इसदा बनाओ बनिया होया है, परमात्म बिन कौन गुणियो है। पर कहते ने कि परमात्मा तो बगैर इस नूं कौन विचार सकता है। ज्यों निज रूप बीज बड़ धारत, हवै कर बिटप भले विस्तारत। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी वख-वख प्रमाणां दे नाल, वख-वख दृष्टांतां दे नाल, वख-वख उदाहरणां दे नाल अपने पिता मेहता कालू जी नूं उपदेश दे रहे ने, ज्ञान दा उपदेश दे रहे ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी होर प्रमाण दिंदे ने, कहंदे ने मन लो कि एक छोटा जिहा बीज हुंदा है, जदों वो बीज पुंगरदा है, उगदा है, ते फिर उस बीज तो एक बहुत वड्डा जिहड़ा रुख है ना वो पैदा हो जाता है। ते बीरज को खोजै को काठ पत्तर पुष्पादिक जो। हुण कहंदे ने वड्डा रुख बन गया है, एक छोटे जे बीज तो उस वड्डे रुख नूं बहुत सारे पत्ते लग गए ने, बड़े उस नूं जिहड़े फुੱਲ ने ना वो भी लगे हुए ने। कोई आदमी हुण लभदा है कि मैं बीज नूं लभां, वो किस तरह लभेगा। तह ते हाथ ना आवे कब ही, खोजत रहै आर बल सब ही। जेकर मनुख उस बीज नूं लभण दी कोशिश करेगा ते सारी उम्र भावें लभदा रवे, वो बीज नहीं लभ सकदा, क्योंकि वो पत्तियां नूं फुੱਲदा है, पत्तियां दे विच बीज नहीं है। वो फुੱਲਾਂ नूं खोजदा है, फुੱਲਾਂ दे विच भी बीज नहीं है। सारी उम्र इसे तरह लगा रवे पर कदे असली बीज नूं वो नहीं लभ सकदा। जे फल को खोजै फल पांति, पाए बीज है शीतल छाती। पर जेकर उस रुख दे फल दी प्राप्ति मनुख कर लैंदा है, फिर उस फल नूं तोड़दा है ते फिर उस नूं बीज दी प्राप्ति हो जाती है। एक नहीं हजारां ही बीज लभ जांदे ने, फिर उहदी जिहड़ी छाती है ना वो शीतल हो जाती है, भाव उस नूं असली तत्त दी प्राप्ति हो जाती है। त्यों परमेश्वर खोजण वारे, काठ तामसी जियो निहारे। इसे तरीके दे नाल गुरु जी कहंदे ने कि परमेश्वर नूं जिहड़े खोजण वाले ने, जिहड़े लभण वाले ने, वो भी बहुत तरह दे ने, क्योंकि 3 गुण मन्ने जांदे ने। एक है तामसी गुण, कहंदे ने जिहड़े तामसी बिरती वाले मनुख ने ना वो इस तरह उस रुख दे विचों लभदे ने बीज नूं, मानो कि काठ दे विचों जिहड़ा उहदा तना हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਕਠੋਰ ਕਹਿਣ ਹੈ ਜੋ, ਲੱਖ ਕਠੋਰ ਪਣ ਤਾਮੈ ਸੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰਤਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਖਤਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਉਂ ਸਿਕਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। जिस तरह वो तने दे विचों, ठोस दे विचों परमेश्वर नूं लभना चाहुंदे ने पर मिलदा नहीं उन्हां नूं, क्योंकि तने दे विच भी कठोरता हुंदी है, उन्हां दे विच भी कठोरता आ जांदी है। गुरु जी होर प्रमाण दिंदे ने कि इस तरह उन्हां दे हत्थ दे विच परमेश्वर नहीं आउंदा, जिउं सिकता ते तेल ना पावे। जिस तरह कि रेते दे विचों कदे भी तेल दी प्राप्ति नहीं हो सकदी, रेते नूं किन्ना भी पीड़ी जाइए उहदे चों तेल नहीं निकलदा। अह राजसी पत्तर समाना, छाया दे सुख बिखै महाना। इस तो इलावा एक रजोगुणी दे प्रधान मनुख ने वो की करते ने कि उस रुख दे विचों परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते ने, पर कहते ने छाया दे सुख बिखै महाना। वो पत्तियां दे विचों लभण की कोशिश करते ने जिहड़े कि छां देंदे ने। तिन ते हरि पाए नहीं कैसे, अंधे को मग मोती जैसे। पर ऐसे जिहड़े मनुख ने उन्हां नूं पत्तियां दे विचों भी उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुंदी। कहंदे ने प्रमाण दे के कि जिस तरह
ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਸ਼ਪ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਜੇਈ, ਮਦਰ ਬਚਨ ਗੰਧ ਧਾਰਤ ਤੇਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਗੰਧਮਈ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਕ ਹੋਤ ਸੁਧ ਕਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਇਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਾਰਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਫਲ ਕੇਰ ਸਮਾਨਾ, ਬੀਜ ਰੂਪ ਤਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਲਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਫਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਸੋ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ, ਬਸੇ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਣਾ ਵਧਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਰ ਸਤਾਨ ਸੋ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ, ਬਸੇ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਹੇ ਪਿਤੇ ਕ ਪਰਮਾਤਮ ਸਾਰੇ, ਰਾਗ ਦ્વੈਖ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦ્વੈਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਰਾਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਦ્વੈਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦ્વੈਸ਼, ਈਰਖਾ। ਅਪਰ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਮਨ ਰੋਕੋ, ਸਰਬ ਸਥਾਨ ਏਕ ਆਵੇ ਲੋਕੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਸਰਬ ਸਥਾਨ ਏਕ ਆਵੇ ਲੋਕੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰਾ ਪਾਵੋ। ਜਗਤ ਮੋਹਣੀ ਜੋਏ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਬਿਦ ਜਾਨੋ ਜਿਉ ਤਨ ਛਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਕਰ ਤਾਰ ਸੁਭਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਜਾਵੇ ਨਰ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਪਿਆਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਭਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ। ਜਾਵੇ ਨਰ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਪਿਆਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛਾਇਆ ਸਮ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗੀ, ਪੁੰਨ ਨਾ ਆਦਰੈ ਹਣਵਰ ਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਤੇ ਪੀਠ ਜੋ ਫੇਰ ਭਿਆਨਾ, ਮਾਇਆ ਗਹਿਣ ਚਾਹੇ ਨਰ ਆਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗਹਿਣ ਚਾਹੇ ਨਰ ਆਣਾ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਬ ਛਾਇਆ ਸਮ ਆਗੈ ਧਾਈ, ਕਰੇ ਯਤਨ ਬਹੁ ਨਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਮਗਰ ਦੜਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਮੂਲਾ, ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਬਚਨਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਕਾਲੂ, ਤਜੇ ਬਾਰਿਕ ਜਗਤ ਜੰਜਾਲੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋਇ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗਾ, ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਮੋਹ ਤਮ ਭਾਗਾ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਜਿਓ ਗਿਆਨ ਮੋਹ ਤਮ ਭਾਗਾ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਨਿਸਬਾਸਰ ਹਰੀ ਸੋਣ ਲੇਵ ਲਾਗੀ, ਹਿਰਦੈ ਦ્વੈਤ ਜੇਤੀ ਸਭ ਭਾਗੀ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦ્વੈਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕ ਲਖਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਸਾਰੇ, ਅਨਕ ਕਲਪਨਾ ਕੀਨ ਨਿਵਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉ ਸਰਾਫ ਭੂਖਣ ਮਤ ਤਿਆਗੇ, ਮੋਲ ਲੇਤ ਕੰਚਨ ਹਿਤ ਪਾਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਾਫ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਕੰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਫ ਕੰਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਣਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਰਾਫ ਦੇ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਕੰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਇਸ ਰੀਤ ਬਿਤਾਵਾ, ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਕੋ ਆਵਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਸੋਜ ਕਾਲੂ ਅਨਵਾਈ, ਰੀਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਬਨਵਾਈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ ਦਿਜਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਭੀਰ ਭੂਰ ਭਰ ਰਹੀ ਨਕੇਤਾ। ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਬੈਠਿਓ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਬ ਚੱਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਏ, ਜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭਾਣ ਸੁਹਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਿਤ ਕੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਸੁਖ ਧਾਮਾ, ਬਚਨ ਪਾਣੇ ਤੇ ਛਿਨ ਅਭੀਰਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੌਣ ਕਾਜ ਮੈਂ ਤਾਤਾ, ਪੀਰ ਅਜਰ ਕਹੀਏ ਬਿਰਤਾਂਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭੀੜ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਕਰ ਕਾਲੂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, हे ਪਿਤਰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਹਮਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੇ ਕਰੈ ਸਦਾਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਰੀਤ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਗਾਈ। ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਗਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਲੰਗਰ ਕਰਵਾਏ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਵਾਏ। हे ਪਿਤ ਸਾਤ ਬਚਨ ਤੁਮ ਮਾਨੋ, ਪੁੰਨਵਾਨ ਅਤਿਸ਼ੈ ਨਿਜ ਜਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ। ਪੁੰਨਵਾਨ ਅਤਿਸ਼ੈ ਨਿਜ ਜਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੁੰਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਰ ਗਏ ਤੁਮਰੇ ਅਸ ਠੌਰੀ,
ਭੂਖ ਰੋ ਪਿਆਸ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਰੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨੀ। ਨਾਹਿ ਸ਼ਾਦ ਕੀ ਕਰਤ ਉਡੀਕਾ, ਰਹਿਤ ਸਦੀਵ ਤਹਾਂ ਸੁਖ ਨਿਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰਾਧ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਸਦੀਵ ਤਹਾਂ ਸੁਖ ਨਿਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਪਿਤਰ ਅਸਣ ਜਲ ਚਹੀ, ਕਾਰਨੋ ਸ਼ਰਾਧ ਤਿਨੈ ਕੋ ਐਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਰੈ ਸ਼ਰਾਧ ਸੰਤਤ ਕਿਉਂ ਤਾਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਬ ਸਭ ਦਿਜ ਕੋ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹਾਰਾ, ਕਰਨੋ ਸ਼ਰਾਧ ਤਜੋ ਬਿਓਹਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਰਹੁ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਤੋੜ ਦੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਾਲੂ ਕਹੈ ਬਿਨਾ ਚੱਖ ਦੇਖੇ, ਮੁਝੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਏ ਵਸ਼ੇਖੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੁਧ ਜੋ ਸੁਣਾਵੋ, ਜਹਾਂ ਪਿਤਰ ਸੋ ਠੌਰ ਦਿਖਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਵਜ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਖ ਲਿਉ ਮੈਂ ਆਏ ਭਰੋਸੇ, ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਮ ਤਬ ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਜੇ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਥਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੌਣ ਬਿਲੋਚਨ ਮੂੰਦੋ ਅਬ ਹੀ, ਪਿਤਰ ਬਿਲੋਕੋ ਬੈਠੇ ਸਭ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਓਗੇ। ਕਰ ਨਿਸਚਾ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਬਚਨਾ, ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਪਿਖੀ ਸੁਠ ਰਚਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸੁੱਟ ਰਚਨਾ। ਸੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਦੇਖੀ। ਜਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਭਗਤ ਬੜ ਬਾਸਾ, ਕੰਚਨ ਮਣੀ ਮੈਂ ਰੁਚਰ ਆਵਾਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਪਿਤਰ ਦੇਖੇ ਸਭ ਜਾਈ, ਇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਉਠੇ ਸਮੁਦਾਈ। ਉਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ
कि सारे दे सारे जिहड़े वड्डे पूर्वज ने, जिहड़े बजुर्ग ने, वो बैठे हुए ने। ते जदों मेहता कालू जी नूं उन्हां ने देखिया ते वो सारे दे सारे उठ के खड़े हो गए। मानो कि जदों ही मेहता कालू जी ने अखां नूं बंद कीता ते सूखम रूप दे विच ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਕਰ ਕਾਲੂ ਕੋ ਬਹੁ ਸਨਮਾਨ, ਮ੍ਰਿਦਲ ਮਦਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ और बड़े ही कोमल ते मिठे बचन उन्होंने इस तरह आखे। कहते ने धन धन तुमरी करतूता, जिह ते उपजियो सदन सपूता। सारे बुजुर्गों ने, सारे पूर्वजां ने ये गल आखी है कि धन धन हे मेहता कालू तेरी करतूत है। कहण तो भाव है कि तेरी करनी धनता दे योग है कि जिस दे घर दे विच सपुत्र पैदा होया। सब पितरन को कीन उधारा, पहुंचे प्रभु के तुम दरबारा। सारियां पितरां दा, सारियां वड्डियां दा उसने उधार कर दिता है कि प्रभु दे दरबार दे विच उन्हां नूं पहुंचा दिता है। कालू कह कितक पा काला, तुमने पायो आनंद बसाला। अपने पूर्वजां दे अगे सवाल कीता है मेहता कालू जी ने कि हे बुजुर्गो दसो किन्ने क चिर दा तुहानू ये आनंद मिलिया है और किन्ने क चिर दे तुसीं इत्थे वसदे हो। बसे आन श्री हर के लोगा, जह मद मान मोह नहीं सोगा। दसो कि तुसीं इस हरि दे लोक दे विच कदों दे वसदे हो, क्योंकि हरि दे लोक दे विच ना मद है, ना मान है ते ना मोह है। इस तो इलावा इत्थे सोग भी कोई नहीं। सुन कालू जब सदन तुम्हारे, अवतरियो श्री कंकारे। उन्हां वडेरियां ने जवाब दिता है कि हे कालू सुन, जदों दा तेरे घर दे विच परमेश्वर ने अवतार नूं धारण कीता है ना नानक ने, उदों दे असीं इत्थे आण के वस गए। सुत को सुत ना जान बड़ भागे, हरि सो लखो हो अनुरागे। कहते ने कि तू अपने पुत्र नूं हे वड्डे भागां वालिया कदे पुत्र ना समझी, उस नूं तू परमेश्वर दा अवतार जान। तब के आन बसे हे थाना, अचुत पदवी आनंद महाना। जदों दा तेरे घर दे विच परमेश्वर दा अवतार नानक पैदा होया है, उदों दे असीं इस जगह ते आण के वस गए हां और सानू जिहड़ी आनंद दी महान पदवी है ना वो अचुत मिली हुई है। अचुत तो भाव है जिहड़ी सदा ही स्थिर रहिंदी है, जिहड़ी कदी डोलदी नहीं। सुन बच सुन पिख के समुदाई, राहियो सो कालू और बिसमाई। उथों दी रचना नूं देख के, उन्हां सारियां नूं देख के ते उन्हां दे बचनां नूं सुन के मेहता कालू जी बहुत ही ज्यादा हैरान होए। तजने की अभिलाख ना करी, रहो इहां मैं हृदय विचरही। हुण भावें कि सूखम रूप दे विच पहुंचे हुए ने मेहता कालू जी, हुण मन दे विचों ये लालसा नहीं जांदी कि मैं इथों छड्ड के फेर जावां। रहो इहां मैं हृदय विचरही। उन्हां दे मन दे विच बार बार विचार पैदा हुंदा है कि मैं हुण इत्थे ही रह जावां। आनंद दिखाए बड़ो जगन्नाथा, पित को गहियो हाथ में हाथा। इस तरीके दे नाल वड्डे आनंद नूं दिखाया है सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने पिता दे। इस तो बाद हथ नूं अपने हथ दे विच लैके गुरु जी ने घुटिया। तेह छिन मैं लोचन खुलवाए, श्री मुख सोहस बचन हलाए। जदों हथ नूं हथ दे विच लैके घुटिया उसे वेले अखां खोलियां ने मेहता कालू जी ने ते की देखदे ने, जिथे खड़े ने उत्थे ही खड़े ने। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह वचन किया। कहंदे ने देखे पितर किदों तुम नाही, कहो बिरतांत सवै हम पाही। कहंदे ने हे पिता जी की अपने पितरां नूं बजुर्गां नूं तुसीं जाके देखिया है कि नहीं देखिया है? सारा जिहड़ा बिरतांत है ना वो सानू खोल के दसो। कालू को सब संशय भागा,
ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਨ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।